हाँ जी, सत श्री अकाल जी। स्वागत है तुहाडा अपने यूट्यूब चैनल पंज आल स्टडी दे विच। हाँ जी दोस्तों, अज तो आपां जोग्राफी की सीरीज स्टार्ट करन लगे हां, जो कि पंजाब पुलिस, PS टैट, सी टैट ते PSSB दे वल्लों जिन्ने भी पेपर लाए जाते हैं, ग्राम सेवक का हो गया जां क्लर्क का हो गया, ठीक है, तो जिन्ने भी एग्जाम PSSB दे वल्लों लाए जाते हैं, PPSC हो गया तो जां फिर FCI का, तो इस तो बिना जिन्ने भी पेपरों के तुहानूं जोग्राफी का सैक्शन देखने को मिलता है, उन्होंने वास्ते यह सीरीज़ अपनी इंपोर्टेंट रहने वाली हैगी। ये सीरीज़ अपनी MCQ टाइप होएगी, ठीक है, तो इसनूं तुसीं एक तरह थ्योरी वाइज ही समझना है, क्योंकि जिहड़े आपां इस दे विच क्वेश्चन लैके आए हैं वो एक दूजे नाल रिलेटेड होणगे, जिस तरह के थ्योरी दे विच चलदा है। तो PSCB के सिलेबस के अकॉर्डिंग आप इसनूं लैके चलांगे, जिवें कि सब तो पहला देखो पृथ्वी बारे पढ़ना है, सूरजी परिवार का अंग, धरती दी गतियां हो गया, ठीक है, उस दे अकॉर्डिंग ही आप इसनूं लैके चलांगे, तो उस दे विच्चों ही आपने ये नोट्स तैयार कीते हैं। अज अपनी सीरीज़ का पहला दिन होएगा, रैगूलर तुहानूं क्लासां मिलणगियां, ते नाल ही जनरल अवेयरनैस दा जनरल नॉलेज की सीरीज़ चलती पई है, उसनूं जरूर अटैंड कराया करना है। उसकी प्लेलिस्ट बन चुकी है, वो जाके तुसीं जरूर देखनी है, तो नाल ही इसकी भी प्लेलिस्ट तुहानूं बना दी जाएगी। जेकर तुसीं स्टडी नोट्स प्राप्त करना चाहुंदे हो तो गूगल दे विच चले जाना, जाके सर्च कर लैणा पंज आल स्टडी, उत्थे तुहानूं अपनी वैबसाइट मिल जाएगी, तो सैक्शन वाइज तुसीं सबजैक्ट वाइज अपने नोट्स रीड कर सकते हो। तो पहले प्रश्न के वल चलते हैं, ਜਿਹੜੇ खगोली ਜਾਂ आकाशी पिंड अपनी रोशनी करके चमकते हैं उन्होंने की कहा जाता है। तो देखो ਜਿਹੜੇ खगोली पिंड होंगे ने, ग्रह ला लो, उपग्रह ला लो, ठीक है, तो उन्होंने की होंगे, उन्होंने आपां नूं धरती के उत्ते दिखाई देंगे ने, तो वो दो तरीकों के नाल दिखाई देंगे ने, जां दिखाई देने के दो कारण ने। पहला कारण वो अपनी रोशनी के करके चमकते हैं, तो जां फिर जेकर उन्होंने कोल अपनी रोशनी नहीं तो वो किसी दूसरे की रिफ्लैक्शन के नाल आपां नूं दिखाई देंगे ने। जिस तरह कि चन्न हो गया, चन्न की अपनी रोशनी नहीं है, वो आपां नूं सूरज के रिफ्लैक्शन के कारण दिखाई देंदा है, ठीक है। तो इस तरह जदों आपां ने यह देखना होवे कि जिहड़े खगोली जां आकाशी पिंड अपनी रोशनी के करके चमकते हैं, जिन्हां दी अपनी रोशनी होंदी है, उन्होंने की कहा जाता है। देखो ऑप्शन ए ग्रह, B तारे, C उपग्रह, D कोई नहीं। तो देखो जिहड़ा इसका राइट आंसर हैगा वो है जी तारे। जिहड़े भी अपनी रोशनी के नाल चमकते हैं वो तारे होंदे ने। जिवें कि तारे देखण नूं आपां तारे हुंदे ने, ठीक है, वो तारे आपां नूं दिखाई देंदे ने, तो वो अपनी रोशनी के कारण चमकते हैं, ठीक है। जां फिर ये कह सकते हैं कि वो एक सूरज वांगू ही होंदे ने, जिन्हां दी अपनी रोशनी होंदी है, तो वो आपां नूं दिखाई देंदे ने, पर दूर ज़्यादा होने करके आपां नूं छोटे दिखाई देंदे ने। सूरज उन्हां दे नालों ज़्यादा नज़दीक है अपने, तां करके आपां नूं वड्डा दिखाई दिंदा हैगा, ते उसकी गर्मी भी अपने तक पहुँचती है। तो सूरज भी एक तारा है, ठीक है, ये चीज़ तुसीं ध्यान दे विच रखनी है। सूरज भी उन्होंने तारों के विचों एक हैगा जिहड़े कि अपनी रोशनी के नाल चमकते हैं। अगे चलते हैं प्रश्न नंबर 2 के वल। सौर मंडल का सब तो बड़ा ग्रह किहड़ा है? सौर मंडल का सब तो बड़ा ग्रह किहड़ा है? ऑप्शन ए शनि, B यूरेनस, C नैपचून, D बृहस्पति। तो राइट आंसर है जिहड़ा ऑप्शन D हैगा, बृहस्पति। बृहस्पति सब तो बड़ा ग्रह है। बड़ा ग्रह होने करके इसका गुरुत्वबल भी ज़्यादा होएगा, जिहड़ी खिच होएगी, ठीक है, जिवें कि आपां धरती ते जिन्ना अपना वजन है, जेकर आप बृहस्पति के उत्ते चले जाइए तो अपना वजन किते ज़्यादा होएगा, क्योंकि इसकी खिच ज़्यादा है, ठीक है। तो दूजे नंबर पर जोड़ा ग्रह होएगा, दूजे नंबर पर शनि, तीजे नंबर पर यूरेनस, चौथे नंबर पर नैपचून। इस तरह तुसीं याद कर लैणा, ठीक है। सब तो बड़ा ग्रह जेकर पूछा जाए वो बृहस्पति होंदा है। जेकर तुसीं बृहस्पति नूं देखना चाहुंदे हो, डेली रात नूं दिखाई दिंदा है आकाश दे विच, ठीक है, पूर्व दिशा दे विच तुसीं देख सकते हो। एक जिहड़ा ज़्यादा लाइट वाला स्टार हुंदा हैगा वो बृहस्पति हुंदा हैगा, डेली रात नूं दिखाई दिंदा हैगा ये। तो उस तो बाद चलते हैं जी प्रश्न नंबर 3 दे वल। सूरज धरती तो लगभग किन्ने किलोमीटर दूर है? ऑप्शन ए 150 मिलियन, B 100 मिलियन, C 10 मिलियन, D 500 मिलियन। तो जिहड़ा राइट आंसर हैगा, जिहड़ा लगभग सूरज है जिहड़ा धरती तो 150 मिलियन दूर हैगा, लगभग 150 मिलियन किलोमीटर, जां फिर कह सकते हैं 15 करोड़। ये दूजी फॉर्म के भी तुहानूं लिखिया आ सकता है 150 मिलियन जां फिर 15 करोड़, ये भी तुसीं याद रखना, 15 करोड़ किलोमीटर दूर हैगा। अगे चलते हैं प्रश्न नंबर 4 के वल। घुमते हुए गैसी बदल जिन्हां तो सूरज अते बाकी ग्रहां की उत्पत्ति हुई नूं की कहंदे हन? देखो आकाशी आकाश दे विच जिहड़े गैसी बदल सीगे, ठीक है, एक आकृति सीगी, जां आपां कह सकते एक काफला सीगा, ठीक है, वो इस तरह गैसी रूप दे विच घूम रहा सीगा, ठीक है, उस तो उत्पत्ति हुई हैगी जिहड़ा अपना सौर मंडल हैगा,
ठीक है, सूरज हो गया, बाकी ग्रह हो गए, इन्हां सारिਆਂ ਦੀ ਉਸ ਗੈਸੀ ਬੱਦਲ ਤੋਂ ਉਤਪत्ति ਹੋਈ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਆਪਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਆਪਸੀ ਬਲ ਕਾਰਨ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੰਗੜਨ ਕਾਰਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਲੇ ਬਣ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ ਗਿੱਲਾ ਕਰਕੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਮੰਨ ਲਓ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਬੱਦਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੁੰਗੜਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਦਾ ਛੱਲੇ ਬਣ ਕੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਉਸ 'ਤੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੌਰ ਮੰਡਲ ਸੀਗਾ ਇਸ ਦੀ ਉਤਪत्ति ਹੋ ਗਈ, ਗ੍ਰਹਿ ਬਣ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਛੱਲੇ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਬਣ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੈਸੀ ਸੀਗਾ, ਗੈਸੀ ਬੱਦਲ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਸੁੰਗੜਦਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸੌਰ ਮੰਡਲ, ਸੂਰਜ ਮੰਡਲ ਦੀ ਉਤਪत्ति ਹੋ ਗਈ ਉਸ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਬਣ ਗਿਆ ਇੱਕ, ਉਸ ਤੋਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸਦੇ ਛੱਲੇ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚੱਕਰ ਕੱਟਣ ਲੱਗੇ ਕੁਛ ਵੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿ ਬਣ ਗਏ। ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੀ ਛੱਲੇ ਬਣਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਬਣ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੈਸੀ ਬੱਦਲ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਦੀ ਉਤਪत्ति ਹੋਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਨੇ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਸੂਰਜ ਮੰਡਲ, ਬੀ ਨੈਬੂਲਾ, ਸੀ ਜਵਾਰ ਭਾਟਾ, ਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ, ਨੈਬੂਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਗੈਸੀ ਬੱਦਲ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸੌਰ ਮੰਡਲ ਦੀ ਉਤਪत्ति ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 5 ਦੇ ਵੱਲ। ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਦੁਆਲੇ ਚੱਕਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ 356 1/4, ਬੀ 365 1/4, ਸੀ 366 1/4, ਡੀ 355 1/4। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ 365 ਸਹੀ 1/4। ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ 365 ਸਹੀ 1/4 ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ, 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ 366 ਦਿਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ, 365 ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇਗੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੱਕਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 6 ਦੇ ਵੱਲ। ਸੂਰਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਸੂਰਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ, ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਮੰਗਲ, ਬੀ ਸ਼ੁੱਕਰ, ਸੀ ਬੁੱਧ, ਡੀ ਧਰਤੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਬੁੱਧ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ। ਬੁੱਧ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਹੈ ਸੂਰਜ 'ਤੇ। ਸੂਰਜ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਗ੍ਰਹਿ, ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਗ੍ਰਹਿ ਬੁੱਧ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬੁੱਧ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਆਪਣਾ ਚੱਕਰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਏਗਾ 88 ਦਿਨ। ਠੀਕ ਹੈ, 88 ਡੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਚੱਕਰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 7 ਦੇ ਵੱਲ। ਧਰਤੀ ਸੂਰਜ ਦੁਆਲੇ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਪੱਛਮ ਤੋਂ ਪੂਰਬ, ਬੀ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਪੱਛਮ, ਸੀ ਦੋਨੋਂ, ਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਪੱਛਮ ਤੋਂ ਪੂਰਬ। ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿ ਨੇਗੇ ਸੂਰਜੀ ਮੰਡਲ, ਸੂਰਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੱਛਮ ਤੋਂ ਪੂਰਬ ਦੇ ਵੱਲ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸ਼ੁੱਕਰ ਗ੍ਰਹਿ ਆ ਉਹ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਪੱਛਮ ਦੇ ਵੱਲ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਕੱਲਾ ਸ਼ੁੱਕਰ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਪੱਛਮ ਆਪਸ਼ਨ ਆਏਗੀ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪੱਛਮ ਤੋਂ ਪੂਰਬ ਹੋਏਗਾ। ਸ਼ੁੱਕਰ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਪੱਛਮ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਪੱਛਮ ਤੋਂ ਪੂਰਬ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੱਛਮ ਤੋਂ ਪੂਰਬ ਦੇ ਵੱਲ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ, ਧਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਪੱਛਮ ਤੋਂ ਪੂਰਬ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 8 ਦੇ ਵੱਲ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਣਾ ਕਿੰਨੇ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਹੀ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੈਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਨਸਰ ਦੱਸਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 8, ਉਹ ਆਕਾਸ਼ੀ ਗੋਲੇ ਜਾਂ ਖਗੋਲੀ ਪਿੰਡ ਜੋ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਆਕਾਸ਼ੀ ਪਿੰਡ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਗੈਸੀ ਬੱਦਲ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸੂਰਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਛੱਲੇ ਉਸ 'ਤੇ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਛੱਲੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਕੇਂਦਰ ਦੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਛੱਲਿਆਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਵੀ ਕੁਛ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸੀਗੇ ਉਪਗ੍ਰਹਿ। ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬਣ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਛੱਲੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਬਣ ਗਏ ਗ੍ਰਹਿ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਛੱਲੇ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਵੀ ਕੁਛ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ। ਦੇਖੋ ਗ੍ਰਹਿ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਉਪਗ੍ਰਹਿ, ਸੀ ਤਾਰੇ, ਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਉਪਗ੍ਰਹਿ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਛੋਟੇ ਗ੍ਰਹਿ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ।
ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 9 ਦੇ ਵੱਲ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੁਦਰਤੀ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਬਣਾਉਟੀ ਉਪਗ੍ਰਹਿ। ਕੁਦਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਬੂਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀਗਾ ਨਬੂਲਾ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸੀ ਬੱਦਲ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਖੋਜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਆਰਿਆ ਭੱਟ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੈੱਟ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭੇਜੇ ਨੇਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਣਾਉਟੀ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਸੀਗੇ, ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਉਤਪੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਸੀਗੇ ਕੁਦਰਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤੀ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਸੂਰਜ, ਬੀ ਚੰਨ, ਸੀ ਮੰਗਲ, ਡੀ ਧਰੂ ਤਾਰਾ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਚੰਨ। ਚੰਨ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਹੈਗਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 10 ਦੇ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਭਾਰਤੀ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਜੋ 1975 ਵਿੱਚ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇਗੇ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਾਈਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਤੋਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਕਦੋਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਥਿਊਰੀ ਹੀ ਸਮਝਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਸੀਗਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ 1975 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੱਸਣਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਆਰਿਆ ਭੱਟ, ਬੀ ਐਜੂਸੈਟ, ਡੀ ਸੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਡੀ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਆਰਿਆ ਭੱਟ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ 1975 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਪੁਲਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ, ਆਰਿਆ ਭੱਟ। ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 11 ਦੇ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਚੰਨ ਧਰਤੀ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ? ਚੰਨ ਧਰਤੀ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ 27, ਬੀ 29, ਸੀ 28, ਡੀ 30। ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਧਰਤੀ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਚੰਨ, ਧਰਤੀ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ? ਉਹ ਕਰਦਾ ਜੀ 27। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਥੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਉਹ 27 ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ 27 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਚੰਨ ਆਪਣੇ ਧੁਰੇ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਚੱਕਰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਏਗਾ 7 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। 7 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਧੁਰੇ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਚੱਕਰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ। ਜੇਕਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ 27 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 12 ਦੇ ਵੱਲ। ਚੰਨ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ? ਕਿਲੋਮੀਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ 3,84,400, ਬੀ 3 ਲੱਖ, ਸੀ 1 ਲੱਖ, ਡੀ 4,50,300। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਏ 3,84,400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ ਲਗਭਗ ਚੰਨ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ 21 ਜੁਲਾਈ 1969 ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਲ ਆਰਮਸਟਰਾਂਗ ਅਤੇ ਐਡਵਿਨ ਐਲਡਰਿਨ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਨ ਦੀ ਸਤਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦਮ ਰੱਖੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀਗਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 13 ਦੇ ਵੱਲ। ਸੋ ਜਨਰਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਵੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ। ਐਂਡ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਲਿੰਕ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਜਾਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇਲਿਸਟ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਥ, ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ, ਪੰਜਾਬ GK ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ MCQ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਲੀ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇਗੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ। 4 ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਟਿਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 13 ਦੇ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਤਹ ਤੋਂ ਚੰਨ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਚੰਨ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਮੱਸਿਆ, ਬੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ, ਸੀ ਸੰਗਰਾਂਦ, ਡੀ ਦਸਵੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਮੱਸਿਆ। ਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਚੰਨ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਸਿਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇਖੋ ਇਹ ਧਰਤੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੂਰਜ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ
ਜਿਹੜਾ ਚਮਕੀਲਾ ਪਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਚੰਨ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ ਸੂਰਜ ਦੇ ਵੱਲ, ਤਾਂ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਚੰਨ ਦੀ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਆਨਸਰ ਬਣੇਗਾ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਤਹ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਚੰਨ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਸਥਿਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੱਸਿਆ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਮੱਸਿਆ ਜਦੋਂ ਚੰਨ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਨਾਲ ਦਾ ਬਣਦਾ ਜੁੜਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਹੋਏਗਾ, ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੰਨ ਪੂਰਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ, ਜਦੋਂ ਚੰਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਮੱਸਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ, ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 14 ਦੇ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਚੰਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਚੰਨ ਗ੍ਰਹਿਣ, ਬੀ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ, ਸੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਡੀ ਦੋਨੋਂ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਚੰਨ ਗ੍ਰਹਿਣ, ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਚੰਨ ਗ੍ਰਹਿਣ। ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਧਰਤੀ ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਚੰਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸੂਰਜ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ ਚੰਨ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਧਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਜਦੋਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸੂਰਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਚੰਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈਣਾ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਰਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੰਦਰਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਧਰਤੀ ਰੋਕ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚੰਦਰਮਾ ਤੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦਾ, ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਚੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਚੰਨ ਗ੍ਰਹਿਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਚੰਨ ਛੱਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੰਨ ਅੱਧਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੁ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਧਰਤੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚੰਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੰਦ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਚੰਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ, ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 15 ਦੇ ਵੱਲ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਸਿਰੇ ਜਿੱਥੋਂ ਧਰਤੀ ਚਪਟੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਧਰੁਵ, ਬੀ ਗਲੋਬ, ਸੀ ਧਰਤਗੋਲਾ, ਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਧਰੁਵ। ਧਰੁਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਪਟੇ ਸਿਰੇ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਰ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਦਾ ਸਿਰਾ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਧਰਤੀ ਚਪਟੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਧਰੁਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਰ ਦੀ ਸਾਈਡ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਤਰੀ ਧਰੁਵ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੱਖਣੀ ਸਾਈਡ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਧਰੁਵ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 16 ਦੇ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਆਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕਿੰਨਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ 8ਵਾਂ, ਬੀ ਚੌਥਾ, ਸੀ 5ਵਾਂ, ਡੀ 7ਵਾਂ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈ ਜੀ 5ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 4 ਸਥਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬ੍ਰਹਿਸਪਤੀ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕਿੰਨਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹੈਗਾ ਆਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹ 5ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 17 ਦੇ ਵੱਲ। ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਦੇਖੋ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿ ਉਪਗ੍ਰਹਿ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਆਪਸੀ ਖਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਔਰਬਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਵਸਤੂਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਿਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਗੁਰੂਤਾ ਸ਼ਕਤੀ, ਬੀ ਬਿਜਲਈ ਸ਼ਕਤੀ, ਸੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸ਼ਕਤੀ, ਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਗੁਰੂਤਾ ਸ਼ਕਤੀ। ਗੁਰੂਤਾ ਸ਼ਕਤੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਦੇਖੋ ਸੂਰਜ ਦੀ ਗੁਰੂਤਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਔਰਬਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਖਿੱਚ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਬਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸੂਰਜ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚੰਦ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਥਿਰ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਕਰਾ ਜਾਣ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਵਸਤੂਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਡੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂਤਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂਤਾ ਸ਼ਕਤੀ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 18 ਦੇ ਵੱਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਚੰਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਦੇਖੋ 18, ਜਦੋਂ ਚੰਨ
ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਗ੍ਰਹਿ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਹੋਏਗਾ ਚੰਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਗਿਆ ਚੰਦ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਆ ਗਈ ਧਰਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਹੋਏਗਾ ਸੂਰਜ। ਦੇਖੋ ਚੰਦ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਡੇਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੂਰਜ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚੰਦ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨਾ ਚੰਦ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਰੋਕੀ ਹੋਏਗੀ ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ? ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਚੰਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਓ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਚਮਕ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਰਜ ਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚੰਦ ਦਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਦਿਖਾਈ ਦੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸੂਰਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜਾਏ ਚੰਦ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਢਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਨਿਗਾਹ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਜਾਂ ਤਾਂ ਛੱਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਸੂਰਜ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਚੰਦਰਮਾ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਚੰਦਰਮਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਾਈਡਾਂ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਹੋਏਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਦੇਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਹੋਏਗਾ। ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਢੱਕ ਲਿਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੰਨ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਚਮਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਚਮਕਣ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹੋਏਗਾ, ਸੂਰਜ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਦਿਖਾਈ ਦੇਗਾ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਦਾ ਛੱਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਗਾ। ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਸੂਰਜ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਨ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਚੰਨ ਹੋਏਗਾ ਬਲੈਕ ਹੋਲ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸੂਰਜ ਦਿਖਾਈ ਦੇਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਇਹੋ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਨੋਟਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੱਡੀ ਸਰਚ ਕਰ ਲੈਣਾ ਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਾਈਜ਼ ਨੋਟਸ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਇਹੋ ਸੀਗੀ, ਡੇਲੀ ਕਲਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਕਲਾਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।